جب وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور نیچے اتر گئے تو بوجھل قدموں سے ہاجرہ واپس آئی ہے. سب سوچو تو صحیح، یہ عورت کن جذبوں سے واپس گئی ہوگی، کن احساسات کے ساتھ واپس جا رہی ہوگی، اور اس کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوا ہوگا. اور ادھر خلیل کی سنو، جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو نہیں رہ سکے اور چھلانگ لگائی اونٹنی سے اور مڑ کے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ایک درد بھری فریاد تھی، دعا نہیں تھی، ایک درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا. اور اللہ نے اس فریاد کو ایسا پسند کیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا کے میرے محبوب پر اتار دیا. ہاں کیا کہہ رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. کیا فریاد ہے، کیا وہ ابراہیم نے تو اپنی زبان میں عبرانی میں ساری دعا مانگی تھی، میرے اللہ نے اسے عربی میں قرآن کا حصہ بنایا. ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے، ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے تو پھر اس کے الفاظ نہیں نکلتے، وہ احساسات اور جذبات اور وہ اندر کا طوفان، اس کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آگے جا جاتے ہیں، تعبیر نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن کی طاقت ہے جس نے بوڑھے باپ کے جذبات کو، احساسات کو اور اس کے اندر کے طوفانوں کو چند جملوں میں سمیٹ کر اتارا اور میرے اور آپ کے سامنے رکھا کہ یوں بھی اللہ پہ قربان ہوا جاتا ہے. اے میرے رب، تو نے کہا میں نے تیرے امر پہ اپنے بچے کو چھوڑ دیا. یہ وہ وادی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر ذی زرع. ہاں تیرے گھر کا پڑوس حاصل ہے میرے رب، انہیں رزق دینا، انہیں پھل کھلانا. یہ بات اللہ نے روٹی نظر نہیں آ رہی، پانی نظر نہیں آ رہا، میرے رب انہیں رزق دینا، انہیں کھلانا پلانا. تیرے اوپر تو ہر خیر عیاں ہے، تیرے اوپر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں تو بوڑھا عاجز ہوں، سپردم بتو مایا کے شرا، تو دانی حساب کمو بے شرا. فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک واسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، تو جان. اور یہ جانے یہ درد بھری فریاد لے کر جب ابراہیم واپس مڑے ہیں تو ایک 86 سال کا بوڑھا باپ کن جذبات کو لے کر 1 مہینے کا سفر اردن کی طرف کر رہا تھا، اور اس کے کیا احساسات تھے اور کیا جذبات تھے جس کے ساتھ یہ 1 مہینے کا سفر اس نے کیا. کن کن آنسوؤں کے ساتھ اور کن کن آہوں کے ساتھ وہ راہیں کاش وہ آباد ہوتی تو تم جا کر محسوس کرتے کہ ابراہیم کی گرم سانسیں اور درد بھری فریادیں آج بھی وہاں زندہ ہیں اور پابندہ ہیں. یہ عورت واپس آتی ہے. مجھے یہ نہیں کسی کتاب میں ملا کہ یہ کون سا وقت تھا، یہ اگلا وقت تھا یا پچھلا تھا، یہ اگلا پہاڑ تھا یا پچھلا پہاڑ تھا، جو بھی تھا آخر رات آئی ہولے ہولے اور دن گیا. رات آئی اور اس نے اپنا فن پھیلایا اور اس نے ساری فضا کو سیاہ کر دیا. ایک عورت مصر کے محلات سے نکلی اور اردن اور فلسطین کے باغات میں وہ قیام پذیر ہوئی. پھر وہاں سے اٹھا کر اسے مکے کے کالے پہاڑوں میں پہلی کالی رات دیکھنی پڑی. اللہ کے واسطے سوچو اس ماں پہ کیا بیت رہی ہے. بچے کو تو کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن ماں تو جوان ہے، زندہ ہے، احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں. وہ رات اس کی کیسے گزری ہوگی جب پہاڑ بھی کالے اور پتھر بھی کالے اور رات بھی کالی، تنہائی کی اپنی سیاہی الگ،
अंधेरों की स्याही अलग, पहाड़ों की स्याही अलग। चांद अगर था तो वो भी हैरान होता होगा, सितारे तो होते ही हैं, पहाड़ भी पिघलते होंगे और सारे भी घबराते होंगे कि क्या हो गया इस बंदी को, ये यहाँ कैसे आके बैठ गई। मैं उस रात को कभी कभी सोचा करता हूँ तो मेरा दिल पिघलता है कि हाय मेरे नबी की माँ ने कैसी दुख भरी रात वो गुजारी होगी और क्या क्या जज्बात गुजरे होंगे। एक एक पल सदियों पर भारी हो चुका होगा। फिर दिन आ गया, फिर दिन भी गुजरा वाले का नहीं था जिसमें ठंडी हवा हो, जिसमें झोंके नसीम और सवाके हो, जिसमें बादल भी आके छाया कर दें। वो मक्के का दिन था, खौफनाक गर्म और पूरी ताकत के साथ अपनी आग को खींचता हुआ और अपनी ताकत को इस्तेमाल करता हुआ मक्के के पहाड़ों को गर्माता गया और जमीन तपती गई और संगरेजे आग बनते गए और हवाएं भी समूह बन गई और उनके अंदर भी आग के शरारे और शोले बुलंद होने लगे। और मेरे नबी की माँ और मेरे नबी के दादा के लिए आज कोई ओट नहीं जिसमें बैठकर इस आग का मुकाबला करे। वो दिन कैसा गुजरा होगा, किस पत्थर पे बच्चे को लेटाया, किस पत्थर पे खुद सोई। रामायण में पढ़ा मैंने, पानी कड़वा होता था, गर्मियों के दिन होते थे तो फर्श पे हम छिड़काव नहीं किया करते थे कि कड़वा पानी ईंट को खत्म कर देता है, उसमें शोर पैदा हो जाता है, कलर पैदा होता है। तो मई जून जुलाई अगस्त की सारे दिन की धूप फर्श पे पड़ती थी, फिर उसी नंगे फर्श पर एक चादर बिछा के या एक दरी बिछा के सोना होता था। सारी रात तड़पते गुजर जाती थी कि नीचे की आग इतना जलाती थी कि नींद कोसों दूर होती थी और जून की छोटी रातें भी कटने में नहीं आती थी। लेकिन हमें तसल्ली होती थी कि हमारे साथ 300-400 आदमी और भी सोया हुआ है और एक रौनक है, एक मेला है, एक महफिल है। कभी घबराए तो उठ के जाके नहा लिया, फिर घबराए तो जाके ठंडा पानी पी लिया। इतने में रात कट जाती थी, 2-3 दफा नहा लिए, 2-3 दफा पानी पी लिया, रात कट जाती थी। हाजरा की रात कैसे कटी होगी और हाजरा का दिन कैसे कटा होगा जबकि काले पहाड़ और काले पत्थर हैं और आग की आग है। ये क्या हो रहा है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजाम हो रहा है, आपकी आमद का इंतजाम हो रहा है। बहुत गहरी बुनियाद खोदी जा रही है, बहुत गहराई में जाकर सीमेंट बजरी डाला जा रहा है। 3 दिन गुजर गए, वो जो पानी था थोड़ा थोड़ा करते करते खत्म हुआ, वो जो तोशा था खाना थोड़ा थोड़ा करते करते खत्म हुआ। अब चौथा दिन आ गया, अब न पानी है और न खाना है। जब पानी भी ना पिए माँ और खाना भी ना खाए तो छाती खुश, दूध खत्म और बच्चे की आहो बुखार और चीखो पुकार और एड़ियां रगड़े और माँ बेबसी की तस्वीर। सन 2001 में मैं कतर में गया जमा, मेरा कंधे में दर्द था तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो मुझे इमरजेंसी वार्ड से लेकर आगे डॉक्टर के पास मिलाने गए तो एक छोटे सी खाड़नुमा चारपाई पर एक बच्चा बैठा हुआ और वो तड़प रहा था और उसकी माँ के ऊपर यूं खड़ी उसको ऐसे देख रही थी। देखो इस बात को 8 साल हो गए और मैं बात तुम्हें सुनाते हुए रो रहा। मेरा उस बच्चे से क्या वास्ता है कि इंसानी और एक ईमानी। मैं उस औरत को नहीं जानता वो कौन है, मैं उस बच्चे को नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उस बच्चे के तड़पने पर जो माँ के चेहरे पर एक बेबसी थी, मैं वहीं रोने लग गया। हाँ, कैफियत मुंतकिल होती हैं, अल्फाज में मुंतकिल होते। दर्द में डूबी हुई फरियादों को फसाहत और बलागत की जरूरत नहीं होती, दुख भरी आहों को शेर और शायरी और तरन्नुम की जरूरत नहीं होती, वो सीना चीर के बाहर निकल जाती हैं। अब यकीन मानो मैं अब भी उस औरत को तस्वर में लाके रो रहा हूं कि उस माँ से जो गुजर रही